the day, the UKG graduation class. Today is a day of transitions, of milestones and of women's pride. We are gathered here to celebrate the first graduation of these little ones who walked into our class and stepped forward and now ready to leap into the world of primary school. Welcome to the UKG graduation ceremony for the academic year 2025 to 2026. Now it's time for a very special moment. Let us unveil our graduation board and begin the beautiful celebration of our little stars. I request our respected dignitaries to kindly to the honors. May I please request our visionary leader, Chairman Kondaya Sir, to join us on this stage. So, your guidance has... Your Narojit Principal, I welcome our Vice Principal Naglakshmi Ma'am to come onto the stage. Ma'am, yes sir. మేడం నిలబడండి ఒకసారి. సార్ ఉందిగో Day celebration. Constant source of love, support, and to your children. Your encouragement and trust have helped the little ones grow, learn with a performance that showcases the tradition and art of India. Classical dance is the epitome of grace and expressions. Let's join our hands and welcome Adya, Tanvi and Hanvika with their graceful performance.
శరణనో మనసా భావములోన బాహ్యమునందును గోవింద గోవింద అని కొలువవో మనసా భావములోన బాహ్యమునందును note, we have our little ones performing to the powerful beats of Ekadantaya Bhagatundaya song. They say Lord Ganesha is the remover of obstacles. Hopefully, we can also help them to find their missing socks in the morning. Please put your hands together for our first performance by our UKG Happy Girls. वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि
చెప్తారు చూడండి, స్టిల్ చెప్పయ్యా, స్టిల్ చెప్పు. మా పాప అలా ఉంటుంది కూడా, అది వెరీ గుడ్. కొంచెం So graceful and full of devotion. Let's give them a big hand. The person who has guided our little learners with so much care and patience. Please join me in welcoming our pre-primary coordinator. Honorable Chairperson Padmaja Ma'am, esteemed Dean Ramarao sir, distinguished dignitaries, dear parents, teachers and my dear little children. Good evening to everyone. I am Pranavi, pre-primary coordinator of Gautam School. I feel truly honored to present the annual report of pre-primary session. In Gautam School, we believe that every child is an unique and full of potential. Our aim is to provide a joyful and nurturing environment where every children learn through play, exploration and experience. This academic year has been vibrant with the use of digital board. Learning has become more interactive and engaging for our young minds. We celebrate our color days, various festivals and special occasions. Make learning fun and meaningful. Our children actively participated in competitions like rhymes, storytelling and fancy dress, which helped boost their confidence and creativity. We also organized field trips which provide our children with a real life learning experiences and helped them explore the world beyond the classroom in a fun and safe environment. We focused on both fine motor skills through activities like coloring and art and craft, and gross motor skills through games and physical exercises. Sports activities also played an important role in developing the teamwork and discipline among our children. All these experiences have explained in overall development of our little learners, academically, socially and emotionally. I express my sincere gratitude to our respected Chairman Kondaya sir, Chairperson Padmaja ma'am and Dean Ramarao sir for their constant support and guidance. I also thank our parents for their trust and cooperation. My heartful appreciation to our dedicated teachers. A big round of applause to our wonderful children. You are our shining stars. Sincerely, thank you for all giving me this wonderful opportunity. Let us continue the nurturing these young minds with love, care and dedication. Thank you and have a pleasant evening. Thank you very much. Thank you, ma'am, for that wonderful report. It truly shows how much our little ones have grown this year. Wow, what a peaceful start. But do you feel that? Feel what? The vibe is missing, Manavna. The vibe? Yes, Manavna. So now the performance that is perfect example of good vibe and beautiful feel. Our UKG Grapes boys are ready to set stage on fire with Vaibundi baby, Vaibundi le. And Sahana Sahana Hasak Sahana Kalalo Vindi Chusana song. Parents, hold on to your seats. The vibe is officially here. సహనా సహనా నే చూసానా సహనా సహనా దిశయసుకున్నా మనసే నీకే రాసానా తోడు లేగా నిన్నా మొన్నా కుదురుగా వేచున్నా ఎదురుగా నువ్వే వచ్చేసాక కిందికి చూసేనా నా దువిక నువ్వే నేనే ముడివే మధ్యగా మనీ ప్రమద్దిగా హంసమాంతిని కదిలే దేవత శ్రీగ చంద్రికా జయామిని విలోత్తరివే మందయామిని ప్రమద్దిగా హంసవామిని కదిలే దేవత శ్రీవే
ಟೆನ್ಷನ್ ಕಸಗಳ ಪೋಷನ್ ಲೇಕುಂಟೆ ಅಡಮಾದರ ಈ ಸೊನ್ನೆ ಲೇಕಪತೆ ಮಾಡಿ ಪೋಷನ್ ಇಲ್ಲೋ ಫಿಲಮೆಂಟ್ What is this break? Let's do the vintage break. ఎవడో చూసి నన్ను ఏదో Now we are honored to invite a very special person who has been a guiding force for all of us. Now please join me in welcoming our dear Ramarao sir on stage. A big round of applause, please. సర్వాలంకార శోభితమై ప్రసన్న వందనంతో పరివేష్టించిన చదువుల తల్లి సమక్షంలో సాయం సంధ్య వేళ గౌతమ్ విద్యా సంస్థల ఆహ్వానాన్ని మన్నించి విచ్చేసిన తల్లిదండ్రులందరికీ నా అభినందనలు. యూకేజీ కంప్లీట్ చేసుకొని ఫస్ట్ క్లాస్కి ప్రమోట్ అవుతున్న నా విద్యార్థులందరికీ నా శుభాకాంక్షలు. ఈ నర్సరీ, ఎల్కేజీ, యూకేజీ ఈ 3 సంవత్సరాల నుంచి ప్రీ ప్రైమరీలో మీరు చూపిస్తున్న అభిమానానికి ప్రత్యేకంగా నా అభినందనలు. ఎందుకంటే ఈ 3 ఇయర్స్లోని అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ సక్సెస్ అయింది అంటే దానికి ప్రధాన కారణం మీరేనండి. ఎవ్రీ మంత్ కలర్ కాన్సెప్ట్ డే, గ్రీన్ డే కానీ, రెడ్ డే కానీ, బ్లూ డే కానీ, ఏ కలర్ కాన్సెప్ట్ డే కండక్ట్ చేసినా ఆ కలర్కు సంబంధించిన డ్రెస్ స్టూడెంట్కి ఇచ్చేసి దాంతోపాటు వెజిటబుల్, ఆ కలర్ వెజిటబుల్స్, ఆ కలర్ ఫ్రూట్స్, ఆ కలర్ ఫ్లవర్స్ అన్నీ తీసుకొచ్చి ఆ ప్రోగ్రామ్ని సక్సెస్ చేస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ. అదేవిధంగా ఫీల్డ్ ట్రిప్లో కూడా లాస్ట్ టైం మొన్న 3 or 4 టైమ్స్ ఫీల్డ్ ట్రిప్ విజయంలోని మా బాధను అర్థం చేసుకొని మీరు కోఆపరేట్ చేశారు. దానికి కూడా ప్రత్యేకమైన అభినందనలండి. ఇకపోతే ఫస్ట్ ఫ్లోర్ అయిపోయింది, నర్సరీ, ఎల్కేజీ, యూకేజీ కంప్లీట్ అయ్యి ఫస్ట్ క్లాస్కి ప్రమోట్ చేయడం జరుగుతుందండి. ఈ ఫస్ట్ క్లాస్లోని కొత్త ఎస్పెషల్లీ మనం యూకేజీతో కంపేర్ చేసుకుంటే కొంత ఫస్ట్ క్లాస్కి ఒక 3 months వరకు కూడా మీకు కొంత కన్ఫ్యూజ్ ఉంటుంది. కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు దాకా యూకేజీలోని షర్మిలా టీచర్ అండ్ సంజయ్ రాణి ఈ 2 టీచర్స్ కూడా మదర్ టీచర్స్ పాత్ర పోషించడం జరిగింది. ఫస్ట్ క్లాస్కి వచ్చేటప్పటికి ప్రతి సబ్జెక్ట్కి ఒక టీచర్ ఉండడం జరుగుతుందండి. ఏ
ఇంగ్లీష్తో పాటు జీకే, కంప్యూటర్ స్పెషల్గా ఒక లాంగ్వేజ్ లాగ్ ఉంటుంది, కంప్యూటర్ ప్రాక్టికల్ ఉంటుంది, వీక్లీ వన్స్ థియరీ ఉంటుంది, అబాకస్ ఉంటుంది, ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ అండ్ స్కిల్స్ డెవలప్మెంట్ కోసం ప్రత్యేకంగా స్పెషలైజేషన్ సంబంధించిన ఒక టీచర్ ఉంటారు, అబాకస్ ఉంటారు. ఇవన్నీ టోటల్గా స్టూడెంట్కి కొంత కన్ఫ్యూజ్ ఉంటుంది. ఆ కన్ఫ్యూజ్ ఇచ్చేయడం కోసం ఒక 2-3 months మీకు ఒకవేళ ఏదైనా ప్రాబ్లం అయితే రండి, మాతో మాట్లాడండి. మీకు ఆ ప్రాబ్లం ఏంటి అనేది, ఎందుకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు ఏంటంటే పర్సనల్గా కూడా మనం మాట్లాడతాం. ఇకపోతే చాలా స్కూల్స్ వాళ్ళు మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేసే స్టేటస్ కనబడుతుంది. ఎందుకంటే విద్యా రంగంలోని చాలా మార్పులు వస్తున్నాయండి. టెక్నికల్గా, స్కిల్స్గా, టెక్నాలజీగా మార్పులు వస్తే బాగా లేదు సమాజంలో. కానీ ఇప్పుడు వచ్చే మార్పులు ఏంటి అంటే డోర్ టు డోర్ క్యాంపెయిన్ చేయడం, ఒక పీజీ బిఈడి చేసిన టీచర్ని పాంప్లెట్లు ఇచ్చి ఇంటింటికి పంపించడం, ఆ ఇంటింటికి పంపించే వాతావరణంలో ఒక విద్యా సంస్థ మీద వేరే విద్యా సంస్థ మాట్లాడడం, ఇంకో విద్యా వ్యవస్థ మీద ఇలాగా టోటల్గా మార్కెట్లోని సమాజంలోని చాలా కన్ఫ్యూజ్ జరుగుతుందండి. కరెక్ట్గా మా ఎనాలిసిస్ ప్రకారం ఒక టీచర్కి ఒక 10 అడ్మిషన్స్ టార్గెట్ ఇస్తారండి. 10 అడ్మిషన్స్ టార్గెట్ ఇచ్చి ఈ 10 అడ్మిషన్స్ చేస్తేనే నీకు ఉద్యోగం ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ పాయింట్. పాప ఆ టీచర్ ఆ ఉద్యోగాన్ని కాపాడుకోవడం కోసం టీచర్గా తయారీ ఒక బ్యాగ్ ఒకటి రెడీ చేసుకొని చేతిలో పాంప్లెట్లు పట్టుకొని ఇంటింటికి వెళ్తూ రకరకాలుగా ఉన్నవి లేని ఈ విద్యా వ్యవస్థలను చెప్పుకుంటూ పోతా ఉంటారండి. టోటల్గా మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడం కోసం నేను మిమ్మల్ని అందరినీ ఒకే క్వశ్చన్ వేస్తున్నా. ఆ టీచర్కి కరెక్ట్ అయిన క్వాలిఫైడ్ టీచర్ అయి ఉంటే, ఆమె దగ్గర కరెక్ట్గా సబ్జెక్టు స్కిల్స్ ఉంటే, నీ తొక్కల ఉద్యోగం నీ దగ్గర నాకు ఎందుకు, నేను డోర్ టు డోర్ క్యాంపెయిన్ చేయవలసిన అవసరం నాకేంటి, నన్ను గుర్తించే విద్యా సంస్థ ఏదైతే ఉందో ఆ విద్యా సంస్థలో నేను టీచర్గా వెళ్తానని ఆ టీచర్ బయటకు వచ్చేవచ్చు. కానీ అక్కడ జరుగుతుంది ఏంటంటే క్వాలిఫైడ్ టీచర్ కాకపోవడం ఫస్ట్ పాయింట్, సరైన స్కిల్స్ లేకపోవడం సెకండ్ పాయింట్. బయటకు వస్తే ఆ టీచరు వేరే స్కూల్లోని వేరే విద్యా సంస్థలో టీచర్గా పనికిరాని వ్యవస్థ అన్నమాట. అందుకని వాళ్ళు ఎన్ని తిట్టినా, మీటింగుల్లోని ఎన్ని బూతులు మాట్లాడినా ఆ 10 అడ్మిషన్ల కోసం వాళ్ళు అక్కడే ఉండడం జరుగుతుంది. కరెక్ట్ అయిన ఎడ్యుకేషన్ ఉండి కరెక్ట్ అయిన స్కిల్స్ ఉంటే ఆ టీచర్ బయటకు వచ్చి ఎటువంటి క్యాంపెయిన్ చేయలేని స్కూల్స్ ఏవైతే ఉంటున్నాయో ఆ స్కూల్స్లో జాయిన్ అయ్యి ఆ ఉద్యోగాన్ని కాపాడుకోవచ్చు అక్కడ. కానీ ఆ ఉద్యోగాన్ని కాపాడుకోవడం కోసం క్వాలిఫికేషన్ లేక, క్వాలిఫైడ్ లేక, ఎక్స్పీరియన్స్ లేక, స్కిల్స్ లేక వాళ్ళు తిట్టే బండ బూతులకి అక్కడే ఉండడం జరుగుతుంది. ఇది ప్రధానమైన విద్యా వ్యవస్థలోని అతి నీచమైన వ్యవస్థలు జరుగుతున్నాయి. దయచేసి పేరెంట్స్ ఒకసారి మీరందరూ గమనించండి. ఏ విద్యా వ్యవస్థలోనైతే ఒక టీచర్స్ని పాంప్లెట్ ఇచ్చి ఇంటింటికి పంపిస్తూ వాళ్ళని అసభ్యంగా బూతులు తిరుగుతూ స్టాఫ్ మీటింగ్లను వాళ్ళు హింసిస్తున్నారో అది ఒక విద్యా వ్యవస్థ, అది ఒక విద్యా సంస్థ, అది ఒక స్కూలా అన్నది ఒక్కసారి గుర్తునేసుకోండి. ఈ మనకు 2012లోని ఇదే ఒంగోలులోని కోర్ట్ సెంటర్లోని కొండయ్య గారును అదేవిధంగా వాళ్ళ శ్రీమతి అయిన పద్మజ మేడం గారు ఇద్దరూ కూడా ఎకనామిక్స్లోని ఎస్ఎస్ఎన్ కాలేజీలోని ప్రిన్సిపల్గా ఉంటూ, అదే ఎస్ఎస్ఎన్ కాలేజీలోని ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలోని ప్రిన్సిపల్గా ఉంటూ, అనేక సంస్థల్లోని ప్లేస్మెంట్లోని డైరెక్టర్గా ఉంటూ వాళ్ళు బయటకు వచ్చి స్థాపించిన విద్యా వ్యవస్థ. ఈ 3 బ్రాంచెస్ యొక్క ఇందులోని వాళ్ళందరిలోని ఏ టీచర్ను కూడా అగౌరవ పరిస్థితి వాళ్ళు ఊరుకోరండి. సాధారణంగా మేము ఎప్పుడైనా కోపం వచ్చి రియాక్షన్ అయినా వాళ్ళు మమ్మల్ని పిలిచి తిడతారు. టీచర్ని టీచర్గా గౌరవించడం నేర్చుకోండి, అది ప్రధానమైనది. చూడండి ఎంత కాన్సెప్ట్. ఒక టీచర్ని టీచర్గా గౌరవించే ఏకైక విద్యా సంస్థ నా ఎక్స్పీరియన్స్లో, నా 25 సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్లో ఏకైక విద్యా సంస్థ ఒంగోలులోని గౌతమ్ మోడల్ స్కూల్లో చెప్పి. అంటే మీరు ఇక్కడ ఉద్యోగం చేస్తున్నారు కాబట్టి మీరు పొగుడుతున్నారేమో అనుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే ఐ వాజ్ వర్కింగ్ యాజ్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ చైతన్య, ఐ వాజ్ వర్కింగ్ యాజ్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ నారాయణ, ఐ వాజ్ వర్కింగ్ యాజ్ జోనల్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ రవీంద్ర భారతి విజయవాడ మెయిన్ జోన్ బ్రాంచ్. ఆల్ ఆర్గనైజేషన్, ఆల్ కార్పొరేట్ సెక్టార్లోని
చేస్తున్నాం కాబట్టి. సో అందుకని మై డియర్ తల్లిదండ్రులారా ఒకసారి గమనించింది ఆ విధానంలో. ఇకపోతే మార్కెట్ సిస్టమ్ పక్కన పెడితే ఎకడమిక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీ అందరికీ నేను చేసే ఒక రిక్వెస్ట్ ఏంటి అంటే అట్లీస్ట్ ఒక ½ అవర్ మీ చైల్డ్తో ప్రతిరోజు ఒక ½ అవర్ స్పెండ్ చేయండి దయచేసి. స్కూల్లో ఏం జరుగుతుంది అన్నది సిస్టమేటిక్గా మీరు చూస్తే ఒక సిడబ్ల్యూ కరెక్షన్ సరిగా లేకపోయినా, హెచ్డబ్ల్యూలో కరెక్షన్ సరిగా లేకపోయినా మీరు బుక్ తీసుకొని వచ్చి మార్నింగ్ 7:30 నుంచి నైట్ 7:30 దాకా ఈ గేట్ ఓపెన్ చేసే ఉంటుంది, ఆ ఛాంబర్ ఓపెన్ చేసే ఉంటుంది. ఎనీ టైం ఏ టైంలోనైనా మీరు ఆ బుక్ తీసుకొని వచ్చి సార్ మీ స్కూల్లో కరెక్షన్స్ జరగట్లేదు, మీ స్కూల్లో సిడబ్ల్యూలో మిస్టేక్ చేస్తున్నారు, మీ టీచర్స్ హెచ్డబ్ల్యూ కరెక్షన్ చేయట్లేదు అని వచ్చే పేరెంట్కి 24 గంటలు స్వాగతం పడుతున్నాం. మాకు ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వచ్చే పేరెంట్ అయితే మాకు చాలా సంతోషం. కారణం ఏంటంటే మా టీం మొత్తం కూడా, మా అకాడమిక్ టీం మొత్తం కూడా 24/7 టోటల్ కాన్సన్ట్రేషన్ అకాడమిక్స్. మాకు రెండోది ఏం తెలియదు. మా కొండే సార్ కానీ, పద్మజమ్మ కానీ, నేను కానీ, మా వైస్ ప్రిన్సిపాల్ కానీ, ప్రణవి మేడం కానీ, టోటల్ అకాడమిక్ టీం మొత్తం మేము కాన్సన్ట్రేషన్ చేసేది ఏంటంటే ఓన్లీ అకాడమిక్స్. మోస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండి. ప్రణవి మేడం 2012లో స్కూల్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడైతే జాయిన్ అయ్యారో 2012 నుంచి ఇప్పుడు దాకా కంటిన్యూషన్ చేస్తున్నారు. వైస్ ప్రిన్సిపల్గా ఉన్న నాగలక్ష్మి మేడం గారు 2012 నుంచి కంటిన్యూషన్ చేస్తున్నారు. ఇది ఎందుకు మాట చెప్తున్నారంటే చాలా సంస్థలు టీచర్స్ మారుతున్నారు, టీచర్స్ సరిగా ఉండరు, టీచర్స్ ఎప్పటికప్పుడు మారుతూ ఉంటారు అన్నది మార్కెట్లో కూడా ఒక బ్యాక్ టాక్ అండి. కారణం ఏంటంటే నేను ఒకటే మిమ్మల్ని అందరినీ క్వశ్చన్ చేస్తున్నా. 300 మంది పిల్లలు బయటకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంటే మార్కెట్లో తిరిగి 200 మంది తీసుకొని వస్తుంటే ఈ 300 మంది 250 మంది ఎందుకు బయటకు వెళ్ళిపోతున్నారు అనేది అర్థం కాదు చాలా స్కూల్స్. ఇప్పుడు మా సిస్టమ్ చూసుకోండి, ప్రతి క్లాసులోని టోటల్ అడ్మిషన్స్ అన్ని ఫుల్ఫిల్ అయిపోయినాయి ఆల్మోస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్లాస్కి 2 సెక్షన్స్కి ఆల్రెడీ 12 అడ్మిషన్లు అయి ఉన్నాయి ఆల్రెడీ 2026-27కి. ఇప్పుడు యూకేజీలో ఉన్న 2 సెక్షన్లు ఫస్ట్ క్లాస్కి ప్రమోట్ అవుతారు. ఎవరైనా కూడా 1 or 2 ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నామండి, విజయవాడ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాం, పలానా సోయన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాం అని వెళ్ళే పేరుంటే తప్ప ఇప్పుడు వరకు టోటల్గా అకాడమిక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోని ఈ సిస్టమ్ బాగోలేదండి అని ఎవరైనా చెప్తే మేము అర్థం చేసుకుంటాం, రిసీవ్ చేసుకుంటాం, ఎక్కడ మిస్టేక్ జరుగుతుందో దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటాం. ఎందుకంటే టోటల్గా టాప్ టు బాటమ్ ఆల్ పర్సన్స్ అకాడమిక్ పర్సన్స్. అందుకని ఎక్కడైనా ఏదైనా ఇబ్బంది అనిపిస్తే మీరు టోటల్గా ఏ టైం అయినా రండి, సిస్టమేటిక్గా ప్రోగ్రామ్ జరుగుతూ ఉంటుంది. మీ ఆదరాభిమానాలు కూడా 1 to 5th క్లాస్ ఒక ప్యాటర్న్ అండి, హై స్కూల్ నుంచి ఇంకో ప్యాటర్న్ ఉంటుంది. రేపు వీళ్ళు 1 to 5th క్లాస్ అయిన తర్వాత 5th క్లాస్కి మళ్ళీ ప్రమోట్ అయ్యి 6th క్లాస్కి ప్రమోట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ 5th క్లాస్లోని ఒక 5 years తర్వాత మళ్ళీ గ్రాడ్యుయేషన్ చేయడం జరుగుతుంది చిల్డ్రన్స్ అందరికీ. ఈ 5 yearsలో కూడా మీ కోఆర్డినేషను, మీ కోఆపరేషను అన్ని వేళలా సదా మీ అందరూ అభిమానంతోనే ఈ విద్యా సంస్థలు నడుపుతున్నాయి. పాత మా సీనియర్ ఎన్టీ రామారావు గారు మాట్లాడుతూ ఉండేవారు పెద్ద ఆయన, సమాజమే దేవాలయము ప్రజలే నా దేవుళ్ళు అనేవాడు. సమాజమే దేవాలయము ప్రజలే నా దేవుళ్ళు, మా స్కూలే దేవాలయము, పేరెంట్సే మా దేవుళ్ళు. సో మీ పేరెంట్స్ యొక్క ఆదరాభిమానాలు మాకుంటే ఈ విద్యా రంగాన్ని ఇంకా అభివృద్ధి చేసుకుంటూ పోతామని మనసారా కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ కూడా నా అభినందనలు. థ్యాంక్ యూ.
Pongal. Celebrate the Pongal. బాడీ ఉన్న కండిషన్కి గ్యాస్ ఉప్పు అవసరం Really a victory energy and blockbuster performance by our UKG girls. Please give them a big hand for their energy and hard work. Now, it is our great honor to invite our respected chairperson, Padmaja ma'am, onto the stage. Ma'am, your leadership and guidance have been the foundation of our school's success, and you have always been true mentor to all of us. We kindly request you to please join the stage. Please give them a big round of applause. Good evening, parents, my dear students, my dear colleagues. Thank you for accepting our invitation and coming here to spectate the wonderful performances of our kids and as well as the graduation ceremony going to be continued. Thank you once again. తెలుసు నేనే పెద్ద స్పీచ్ ఇవ్వను, కంగారు పడకండి, మీ టైం అసలు తీసుకున్నాను. చిన్న యాజ్ ఏ మదర్ కొన్ని చిన్న టిప్స్ మాత్రం ఇస్తాను పేరెంట్స్కి సీనియర్ మదర్గా. మా కిడ్స్ చిన్నప్పుడు మేము ఎలా రైజ్ చేసాము, ఇప్పుడు రైజ్ చేసేదానికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. ఇట్స్ మీన్ 25 years సీనియర్ నేను మీకంటే. సో నా టిప్స్ మీరు కొంచెం ఫాలో అయ్యారంటే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది పేరెంటింగ్ ఈ రోజుల్లో ఎంత కష్టమో మనందరికీ తెలుసు. యాజ్ ఉమెన్ ఎస్పెషల్లీ ఫాదర్స్కి నాకు తెలిసి చాలా తక్కువ మంది ఫాదర్స్ మాత్రమే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫీల్ అవుతున్నారు ఈ రోజుల్లో. యంగ్ ఫాదర్స్ ఓకే సపోర్టివ్, ఎలిక్యూడ్ సపోర్టివ్ దాన్ వెన్ వీ వర్ దేర్. మేము రైజ్ చేసిన కండిషన్లో కంటే ఇప్పుడు ఫాదర్స్ కొంచెం సపోర్టివ్గానే ఉంటున్నారు. వన్ థింగ్ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే స్టడీస్ విషయంలో మీరు చాలా కేర్ తీసుకొని మంచి స్కూల్లో జాయిన్ చేశారు. ఆ విషయంలో మేము 100% కేర్ తీసుకుంటున్నాం, మీరు కేర్ తీసుకుంటున్నారు. దట్ ఈస్ ఓకే, గోయింగ్ ఆన్ వెరీ వెల్, ఐ కెన్ సే దట్ ప్రౌడ్లీ. కాకపోతే వాళ్ళ బిహేవియర్ విషయంలో, వాళ్ళ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ విషయంలో వచ్చేసరికి చిన్న కాంట్రవర్సీస్ నడుస్తూ ఉంటాయి. జనరల్గా జరిగేది ఏంటంటే పేరెంట్ టీచర్స్ని బ్లేమ్ చేస్తున్నారు, స్కూల్ని బ్లేమ్ చేస్తుంటారు. ఏ విషయంలో ఈ స్కూల్లో ఏం బిహేవియర్ నేర్పిస్తున్నారు, వీళ్ళేంటి ఇలా ఉన్నారు, ఇంటర్వ్యూకి వచ్చి బుక్స్ అన్ని విసిరేస్తారు, షూస్ అన్ని విసిరేస్తారు, వాళ్ళ వస్తువులు వాళ్ళు సరిగ్గా పెట్టుకోరు, ఊరుకుంటే అన్నీ కావాలని పేచి పెడుతుంటారు. స్కూల్లో వాళ్ళు కదా ఇవన్నీ నేర్పించాలి. ఓకే రైట్, స్కూల్లో ఇవన్నీ నేర్పిస్తుంటాం. ఇట్ ఈస్ ఎ థియరీ కదా, స్కూల్లో అంటే థియరీ. ఇంటికి వెళ్ళాక బుక్స్ అన్ని జాగ్రత్త పెట్టుకోవాలన్నా షెల్ఫ్లో పెట్టుకోవాలి, షూస్ ఇప్పి షెల్ఫ్లో పెట్టాలి, సాక్స్ తీసుకెళ్ళి వాష్లో వేయాలి, ఇవన్నీ తప్పకుండా చెప్తాం మేము. కానీ ప్రాక్టికల్స్ ఇంటి దగ్గరే కదా చేస్తాము. సో మేమేమంటాము, ఇంటి దగ్గర పేరెంట్స్ ప్రాక్టికల్గా వాళ్ళు చెప్పాలి కదా అని. ఇక్కడ మనం ఒకరినొకరు బ్లేమ్ చేసుకున్నట్టు ఇద్దరము కోఆపరేటివ్గా ఉండాలి. మేము స్కూల్లో ఏ థియరీ అయితే చెప్తామో అది ప్రాక్టికల్గా ఇంటి దగ్గర వాళ్ళు ఫాలో అయ్యే ఒక వాతావరణం వాళ్ళకి కానీ ఉంది అంటే పర్ఫెక్ట్ చైన్గా తయారవుతారు. మనందరం వాళ్ళని కష్టపడి మనం ఇంత చేస్తున్నాం ఎందుకు, వాళ్ళు పర్ఫెక్ట్ సిటిజన్గా తయారవ్వాలని, మనకంటే మంచిగా ఉండాలని, మనకంటే బెటర్గా, మనకంటే హైలో చూసుకోవాలని మన కోరిక. అలా ఉండాలి అంటే
నాట్ ఓన్లీ స్టడీస్, మన మార్కులు ఎవరు చూడరండి, మన సర్టిఫికేట్స్ ఎవరు చూడరు, మనతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యే ప్రతి మనిషి మన సర్టిఫికేట్ చూడరు, మన మార్కులు చూడరు. హౌ వీఆర్ బిహేవింగ్ ఇన్ ద పబ్లిక్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నారు ఈ పిల్లలు, ఈ స్టూడెంట్స్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు, హౌ హీ ఈస్ టాకింగ్ టు ద అదర్స్, హౌ రెస్పెక్ట్ ఎలా ఇస్తున్నాడు ఈ పిల్లవాడు, పక్కన ఎల్డర్స్కి ఎలా రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నాడు, ఇది చూస్తారు. అది చూడగానే వాడి తనకు తెలిసిపోతుంది వీళ్ళు ఎంత బాగా రైజ్ చేస్తున్నారు, పేరెంట్స్ ఎంత బాగా మోల్డ్ చేసుకుంటున్నారు అనేది అర్థమైపోతుంది. సో మనం ఏంటి తెలుసుకోవాలంటే మన పిల్లల బిహేవియర్ బయట వైపు చూస్తే తెలిసిపోతుంది. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ద కలెక్టివ్ జాబ్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టీచర్స్. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ యాజ్ ఎ పేరెంట్ ఐ వాంటెడ్ టు సే ఈజ్, మనము పిల్లలకి నొప్పి తెలియకుండా పెంచాలని ఒక ట్రెండ్ నడుస్తూ ఉంది. నిన్న మొన్నటి వరకు జరుగుతున్న ట్రెండ్ ఏంటంటే పిల్లలకి నొప్పి తగలకూడదు, మనలాగా కష్టపడకూడదు పిల్లలు అని వాళ్ళకి ఏ పని నేర్పించకుండా కందిపప్పుకి ఉప్పుకి తేడా తెలియకుండా పెంచేశారు. కానీ ఇప్పుడున్న కొంచెం ఈ టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ పెరిగిన పేరెంట్స్, ఇప్పుడు మీ జనరేషన్ నేను అనుకోవడం, మీరు యాజ్ ఎ యంగ్ పేరెంట్స్, యూకేజీ పేరెంట్స్ అందరికీ కొంచెం అవేర్నెస్ ఉంది. ఈ సోషల్ మీడియా వచ్చాక కొంచెం అవేర్నెస్ వచ్చింది, పిల్లలకి పనులు నేర్పించాలి అని. సో మనం చిన్నప్పటి నుంచే అది అలవాటు చేయకపోతే పెద్ద అయిన తర్వాత అసలు వినరు వాడు. సో ఒక డిసిప్లిన్ మనం ఇంట్లో ఏదైతే కరెక్ట్గా ఫాలో అవుతామో అది వాళ్ళు ఫాలో అయ్యేటట్లు చేయాలి. వాళ్ళ బట్టలు వాళ్ళు వాష్లో వేసుకోవడం, చిన్న చిన్న పనులు, వాళ్ళ ప్లేట్ వాళ్ళు తెచ్చుకోవడం, వాళ్ళకి అన్నం వాళ్ళే తినడం, మనం తిప్పి వాళ్ళకి అన్నం పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఆకలి అయితే తింటారు కదా వాళ్ళ ఆకలి కారిస్తుంటే కదా మనం ఆకలి అయితే మనం వెయిట్ చేయట్లేదా. మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్ మధ్యలో స్నాక్స్, మళ్ళీ ఈవినింగ్ డిన్నర్ మధ్యలో 2 సార్లు స్నాక్స్, వాళ్ళు ఎక్కడ ఆకలి అవుతుంది, లెట్ దెమ్ ఫీల్ ద హంగర్. సో అదొకటి మనం చేయాల్సిన మెయిన్గా పేరెంటింగ్లో మనం చేయాల్సిన ఫస్ట్ థింగ్, లెట్ దెమ్ డూ దేర్ వర్క్స్. వాళ్ళ వర్క్ వాళ్ళు చేసుకునేవాళ్ళు, వాళ్ళ షూస్ వాళ్ళు వేసుకునే. యూకేజీ అయిపోయింది, ఫస్ట్ క్లాస్కి వచ్చారు కదా, యూకేజీ దాకా ఓకే చిన్న టైనీ థాట్స్ అని మనం చాలా గారాబంగా చూస్తాము. ఓకే గారాబంగా చూడటం తప్పలేదు, కానీ వాళ్ళని పనికి రాని వాళ్ళుగా మనం చేయకూడదు. వాళ్ళు ఎక్కడ వేసినా బతికేటట్టు చేయాలి. ఒక లోన్లీగా ఎక్కడైనా ఉంచినా కూడా తన పనులు తను చేసుకునేటట్టు చేయాలి. అది మనం చేయాల్సిన మన గ్రేట్ పేరెంటింగ్ అంటే అది నేర్పించండి పిల్లలకి. ఇక నుంచి ఫస్ట్ క్లాస్కి వెళ్ళిపోతున్నాడు, ఒక ఫేజ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, ప్రీ ప్రైమరీ ఫేజ్, ఫస్ట్ క్లాస్కి వచ్చాడు, 6 years. సో హీ కెన్ డూ ఆల్ హిస్ వర్క్స్. యూనిఫామ్ వేసుకోవడం, షూస్ వేసుకోవడం, బుక్స్ సర్దుకోవడం, అవి అన్నీ మళ్ళీ స్కూల్ నుంచి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత క్యారియర్ వాష్లో వేయటం, సాక్స్ వాష్లో వేయటం, ఇలాంటి పనులు మాత్రం ప్రతి పేరెంట్ తప్పకుండా నేర్పించాల్సిందే. ఇట్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ దేర్ ఎడ్యుకేషన్. మేము అవన్నీ థియరీలో చెప్తున్నాం, ఇక్కడ మీరు ప్రాక్టికల్గా వాళ్ళని చేయనివ్వండి దయచేసి. ఫస్ట్ కొన్ని తప్పులు చేస్తారు, ఆ బ్యాగ్ వేయమంటే బ్యాగ్లో ఆ క్యారియర్ తీసి వేయమంటే బ్యాగ్ వేసేస్తారు. ఇలాంటి చిన్న మిస్టేక్స్ చేస్తారు, బట్ యాక్సెప్ట్ చేసి ఇలా కాదు ఇలా చూపించారు, కొంచెం పేషెన్స్. యాజ్ సార్ సెడ్, వీ హ్యావ్ టు స్పెండ్ ఎ లిటిల్ టైం విత్ దెమ్. ఇంటికి రాగానే గబగబా ట్యూషన్స్ పంపించేయడం, రాగానే ఎంతో కొంత పెట్టడం, మళ్ళీ పడుకోబెట్టడం, నాట్ దాట్. చిన్న పిల్లలు వాళ్ళకి ఎందుకంటే ట్యూషన్ పొద్దు నుంచి ఇక్కడ చదివిస్తూనే ఉంటాము, మళ్ళీ ట్యూషన్ ఎందుకు? ఒక ½ an hour మీరు వాళ్ళతో స్పెండ్ చేశారంటే మీరు నేర్పించలేని అంత పెద్ద చదువులు ఏమి లేవు ఇప్పుడే. సో ఫస్ట్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ యూ క్యాన్ టీచ్. మా మాట వినాలండి, వినేలాగా మనం చేసుకోవాలి. అది దట్ ఈస్ వాట్ ఐ సే. మన మాట వినేలాగా చదువు విషయంలో ఇంట్లో వాళ్ళందరూ ఒకే మాట మీద ఉండాలి. మదర్ ఒక మాట చెప్తే ఫాదర్ ఒక మాట చెప్పారు అనుకోండి, హీ విల్ గెట్ దట్ లూజ్ ఎండ్ కదా. కాబట్టి చదువు విషయంలో అందరూ ఒకే విధంగా ఉండండి. పిల్లలతో టైం స్పెండ్ చేయండి. స్పెండ్ చేయడం అంటే వాళ్ళు ఏదో బయటికి తీసుకెళ్ళి హోటల్స్లో తినిపించడం అలా కాదు. ఎలా బిహేవ్ చేయాలి, ఏం చేయాలి, ఇంట్లో ప్రతి పని అమ్మతో పాటు తిరుగుతూ పనులు చేయడం, ఇలాంటివన్నింటిలో కూడా వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయండి. బెస్ట్ సిటిజన్స్గా మనం వాళ్ళని తయారు చేద్దాం. అందరి కలెక్టివ్ జాబ్ ఇది. ఒకరినొకరు బ్లేమ్ చేసుకోవచ్చు. ఫాదర్ని మదర్ బ్లేమ్ చేయొద్దు, మదర్ని ఫాదర్ బ్లేమ్ చేయొద్దు, టీచర్స్ని బ్లేమ్ చేయొద్దు, టీచర్ పేరెంట్స్ని బ్లేమ్ చేయొద్దు. ఇట్ ఈస్ ద కలెక్టివ్ జాబ్ ఆఫ్ ఎవ్రీవన్. మనందరి బాధ్యత వాళ్ళని కరెక్ట్ వేలో నడిపించడం. సో మీరందరూ ఈ విషయాన్ని జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి. చదువు మేము వీఆర్ టేకింగ్ ఎవ్రీ కేర్ టు మేక్ దమ్ స్టడీ లైఫ్. అందులో మీరేమీ డౌట్ పడక్కర్లేదు. మీరు ఇంటి దగ్గర చదివి
కానీ బిహేవియర్ మాత్రం నేర్పించాలి మనం. అదొక్కటి విషయంలో మంచి కేర్ తీసుకోండి. దట్ ఈస్ మై రిక్వెస్ట్ టు యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Those valuable words. Your guidance always inspires us. What is the next performance, Manogna? Hey, are you excited for next performance? Yes. I hope all will enjoy this performance because this song is from Megastar recent hit movie Manashekhara Varaprasad. Can you guess it what song it
Smile, smile. Wow, that was an amazing performance by our talented little stars. Their steps and expressions truly reflected the spirit of dance. A big round of applause for our talented dancers. Now we take this opportunity to invite our esteemed chairman, Kondaiya sir, onto the stage. Sir, your vision and unwavering support have been a strong pillar of our institution's growth. We kindly request you to please grace the stage with your presence. Respected parents of Gautam Model School, parents, families, and dear graduates of today's heroes, our UKG kids. So welcome to this graduation day. Today we are celebrating this graduation day. The graduation day ఈరోజు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం. ఈ గ్రాడ్యుయేషన్ డే ఎందుకు సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాం అని ఒకసారి మనం అనుకుంటే, మీ పిల్లలు ఈరోజు యూకేజీ కంప్లీట్ చేస్తున్నటువంటి పిల్లలు వాళ్ళ ప్రీ ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ని వాళ్ళ లైఫ్ ఎడ్యుకేషన్ జర్నీలో కెరీర్లో ప్రీ ప్రైమరీ కోర్స్ కంప్లీట్ చేస్తున్నారు. వాళ్లకు ప్రీ ప్రైమరీ కోర్స్ కంప్లీషన్ సర్టిఫికేట్స్ ప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది విత్ ఫ్యామిలీ ఫోటోతో. ఆ స్టూడెంట్ని, ఆ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అటెండ్ అయిన వాళ్ళందరినీ స్టేజ్ మీదకి పిలిచి బాబుకి సర్టిఫికేట్ ప్రజెంట్ చేస్తూ ఫ్యామిలీ ఫోటో తీసి పంపిస్తున్నాం. తన లైఫ్లో, తన ఎడ్యుకేషన్ కెరీర్లో ఇది ఒక మైల్ స్టోన్, ఇది ఒక మైలు రాయి. ఈ మైలు రాయిని కంప్లీట్ చేస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి తన లైఫ్లో ఒక మెమరబుల్ థింగ్గా దీన్ని సెలబ్రేట్ చేయాలని గౌతమ్ స్కూల్ డిసైడ్ చేసింది. ఇది మన సాంప్రదాయం. వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా ఈరోజు గ్రాడ్యుయేషన్ డే కంప్లీట్ చేస్తున్నాం, ప్రీ ప్రైమరీ క్లోజ్ చేసుకునేవాళ్ళు. కాబట్టి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, మదర్స్ కానీ ఫాదర్స్ కానీ ఎవరైనా మిస్ అయితే వాళ్ళందరికీ ఫోన్ చేసి పిలుచుకోండి. తర్వాత మళ్ళీ ఆ మెమరబుల్ ఫోటోలో మిస్ అయితే మీరే బాధపడాల్సి వస్తుంది. సో అది అలాగే రేపు ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ అయిన స్టూడెంట్స్కి ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ కోర్స్ కంప్లీషన్ సర్టిఫికేట్ ప్రజెంటేషన్తో ఒక గ్రాడ్యుయేషన్ డేని సెలబ్రేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇది మన ఆనవాయితీ యాజ్ యూజువల్గా జరుగుతుంది. సో ప్రత్యేకంగా ఈరోజు కోర్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నటువంటి ఈ పిల్లలకి ప్రత్యేకమైనటువంటి అభినందనలు. అలాగే ది మోస్ట్ స్పెషల్ అండ్ ఇంటెలిజెంట్ పేరెంట్స్ ఆఫ్ ఒంగోలు టౌన్, మీ అందరికీ ప్రత్యేక అభినందనలు. ఎందుకంటే మీ చైల్డ్ ఒక స్టేజ్ని దాటించారు. ఈ దాటించే ప్రాసెస్లో మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తూ మీ కుటుంబానికి ఓ మెమరబుల్ గిఫ్ట్ని ప్రజెంట్ చేస్తాం, మీ ఫ్యామిలీ ఫోటోలు. సో మిమ్మల్ని అందరినీ చాలా స్పెషల్ పేరెంట్స్ ఆఫ్ ఒంగోలు. ఈ పిల్లలు పోటీ పడితే రేపు సీట్ల కోసం, జాబుల కోసం ప్రతి విషయంలో వాళ్ళు దాదాపు 40-50 లక్షల మంది ఉంటారు. వీళ్ళందరితో పోటీ పడి మనం వేలంలో ఉన్న సీట్లలో ఒక సీట్ సంపాదించుకోవాలి, లక్షల్లో ఉన్న ఉద్యోగాలతో ఒక ఉద్యోగం సంపాదించుకోవాలి. ఈ పోటీ పడి స్పెషల్ పేరెంట్స్ ఆఫ్ ఒంగోలు ఎందుకు అంటే ప్రీ ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ మీరు చదువుకుంటూ ఉన్నటువంటి అందరూ చదువుకుంటున్నారు. పాట తీసుకెళ్ళాం, పరపం తీసుకెళ్ళాం, ఏలన్నాం, వీలన్నాం, ఏవేవో నేర్చుకున్నాం, తీసివేయడం జరిగింది. ఆ పాత పద్ధతులన్నీ ఇప్పుడు మెథడ్స్ని మానసిక శాస్త్రవేత్తలు, సైకాలజిస్టులు, విద్యావేత్తలు, ప్రపంచ మేధావులు ఈ ఎలా ఇస్తే శాశ్వతంగా పర్మనెంట్గా ఓ స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్ పడుతుంది, ఓవర్లోడ్ కాకూడదు. ఏజీకి మించిన మంచి వస్తూనే ఉంటాయి శాస్త్రవేత్తలు, విద్యావేత్తలు అందరి పరిశోధనల్లో. ఆ వస్తున్నటువంటి మార్పుని ఆచరణలోకి తీసుకొని ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అది ఎక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తారో మీరు వెతికి కనుక్కొని మీ పిల్లవాడికి మీరు ఇచ్చారు. అలాంటి ఇక అందులో డౌటే లేదు. ఈరోజు భారతదేశంలో అవైలబిలిటీలో ఉన్న
ప్రీ ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్లో ది బెస్ట్ మెథడ్లో మీ పిల్లలు చదువుతున్నారు, ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తున్నారు. సో మీరు అలాంటి విద్య ఇక్కడ దొరుకుతుందని మీరు ఆలోచించి పరిశీలి అప్గ్రేడెడ్ నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ ఏమాత్రం తగ్గకుండా ఎక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారో వెతికి పట్టుకొని మీరు అనుకుంటారేమో కానీ నాకైతే మీరు చాలా స్పెషల్ అనే విషయం మాత్రం నేను ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకుంటున్నాను. అప్పుడు ఎక్కడో మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్లోనూ ఖర్చు పెట్టి మెట్రోపాలిటన్ సిటీకి వెళ్ళి అక్కడ నా పేరెంట్స్ మేమంతా ఇక్కడ ఈరోజు ఈ స్కూల్ నడుపుతున్నటువంటి విద్యావేత్తలంతా కూడా. సో అవి లేవు. డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్లో అలాంటి తీసుకొని ఆ బిల్డింగ్లో సో అందరికీ అందుబాటులో ఉండే ఫీజ్ స్ట్రక్చర్లో ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్కి నేషనల్ లెవెల్లో వస్తున్నటువంటి అన్ని మార్పుల్ని ఎప్పటికప్పుడు గమనించి దానికి రేపు వితిన్ 5 yearsలో దేశమంతా ఒకే సిలబస్ అవుతుంది. అది ముందే మన పిల్లల కోసం డిజైన్ చేసి అలాంటి కరికులం ఫాలో అవుతూ వాటిల్లో నూతన వరవడితో అద్భుతమైనటువంటి పిల్లలుగా అద్భుతమైనటువంటి ఫౌండేషన్ని మన ప్రీ ప్రైమరీ పిల్లలకి ఇచ్చాం. అది ఏంటి అంటే మీరు నేను చదువుకున్నప్పుడు పక్కన మీ పక్కింటి వాళ్ళు పైంటి వాళ్ళు చదువుకున్నటువంటి మెథడ్ కంటే చాలా డిఫరెంట్. కానీ చూసుకోండి, కావాలంటే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. మీ పిల్లవాడు ఈ స్కూల్లోకి నర్సరీలోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు అతనికి ఏ మజిల్ కంట్రోల్లో ఉండదు అనే విషయం చిన్నపిల్లల డాక్టర్ని అడిగితే చెప్తాడు. అన్ని కండరాలని కంట్రోల్లో తీసుకొస్తారు. అన్ని కండరాలను స్ట్రెంగ్తన్ చేయడానికి డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ చేయిస్తారు. మెమరీ ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసం డిఫరెంట్ ప్రేయర్లో డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ చేయిస్తారు. ఈ మజిల్స్ అన్ని కంట్రోల్లోకి వచ్చిన తర్వాత స్లోగా క్రేయాన్స్లోకి తీసుకొస్తారు. క్రేయాన్స్లోకి తీసుకొచ్చిన తర్వాత పిచ్చి లైన్లు నేర్పిస్తారు. పడుకునే లైను, నిలబడే లైను, స్టాండింగ్ లైను, స్లీపింగ్ లైను, స్లాండింగ్ లైను, పిచ్చి లైన్లు, వంగే లైను, డ్యాన్స్ చేసే లైన్లు నేర్పిస్తారు. ఈ లైన్లు నేర్పించిన తర్వాత ఆ లైన్ల నుండి అక్షరాలు ఎలా రాయాలో నేర్పిస్తారు. ఇక ఆ పిల్లవాడు అక్షరాలు నేర్చుకున్న తర్వాత వెనక నుంచి ముందుకు కానీ, ముందు నుంచి వెనక్కి కానీ, పై నుంచి పక్కకు కానీ, పక్క నుంచి పైకి కానీ, ఎక్కడన్నా కానీ ఆ అక్షరాలతో అనేక గేమ్స్ ఆడిస్తారు. ఇక జీవితంలో మరిచిపోయే పని ఉండదు. ఏ లెటర్ అడిగినా, ఎప్పుడు అడిగినా, ఏమడిగినా చేస్తారు. సో ఆ తర్వాత స్పెల్లింగ్ కూడా రాకముందే ఉన్న కలర్స్ అన్నీ గుర్తుపట్టగలిగిన స్థాయికి నీ పిల్లవాడికి ఎన్నో ఆటలు ఆడిస్తారు. ఆటల్లో భాగంగా కలర్లన్నీ గుర్తుపడతారు. చాలా మంది పేరెంట్స్ చెప్తుంటారు, నాకు బజార్కి తీసుకెళ్తే ప్రతి షాపు కలరు చెప్పుకుంటూ వెళ్తాడు సార్ నా కొడుకు. వాడికి జడ్డుదాని అక్షరాలు కూడా రావు, కలర్లన్నీ చెప్తాడు, షేప్స్ అన్నీ చెప్తాడు. సో మ్యాథమెటికల్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ చెప్తాడు. ఇవేది నేను చదువుకుంటున్నాను, నేర్చుకుంటున్నాను, కంఠస్థం చేస్తున్నాను అనే ధ్యాస పిల్లవాడికి లేకుండా ప్లేవే మెథడ్లో యాక్టివిటీ బేస్డ్గా అవి నేర్చుకోవడం పర్మనెంట్ శాశ్వతంగా బ్రెయిన్లో ఉంటుంది. మరిచిపోయేటట్టు నేర్చుకోవడం ఒక పద్ధతి, ఇక ఎప్పటికీ మరిచిపోకుండా నేర్చుకునే పద్ధతి ఒకటి. ఇక నీ పిల్లవాడు ఈరోజు నేర్చుకుంది ఏది మరిచిపోయే పని అయితే ఉండదు. మరిచిపోని పద్ధతిలో నువ్వు పునాదిలు వేశావు. అలాంటి ఎన్నో పరిశోధనలు మీకు మీ పిల్లలకి క్లాస్ రూమ్లో టీచ్ చేసే టీచర్స్ వరకే పేరెంట్స్ కంటికి కనబడుతుంటారు. కానీ ఈ స్కూల్లో వాళ్ళు ఒక్కళ్ళే కాదు, ఏ క్లాసులో అయినా ఒక 5-10 మంది టీచర్లు మీ కంటికి కనబడితే దాని వెనక 6 నుంచి 10 మంది వరకు దాని డిజైన్ ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి అప్గ్రేడేషన్లు జరుగుతున్నాయో, నూతన మార్పులు విద్యా వ్యవస్థలో మార్పులు తీసుకొచ్చి దాన్ని సిలబస్లోకి కన్వర్ట్ చేసి దాన్ని ప్రణాళిక ప్లానింగ్ చేసి ప్లానింగ్ ప్రకారం టీచర్స్ని ట్రైన్ చేసి ఆ టీచర్స్ ఆ న్యూ మెథడ్స్ ప్రకారం టీచ్ చేస్తున్నారో లేదో చెక్ చేస్తూ ఆ తర్వాత పిల్లలకి హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ రేపు 1వ క్లాస్కి వెళ్ళిన తర్వాత డ్రిల్లింగ్లు నేర్పించడాలు ఇవన్నీ ఈ ప్రాసెస్ అంతా జరుగుతుందో లేదో చూడటానికి ఆల్రెడీ 25-30 సంవత్సరాల అనుభవంతో కూడి ఈ స్కూల్ పెట్టినప్పటి నుంచి ఉన్నటువంటి అకాడమిక్ టీం అందరూ కష్టపడుతుంటారు.
ఇక్కడ విచిత్రం ఏంటంటే ఏ వ్యాపారవేత్త ఈ స్కూల్ని స్థాపించలేదు. వ్యాపారం అనేది అది సెకండరీ, స్కూల్ బ్రతకాలి కాబట్టి అది కరస్పాండెంట్కి, అది పేరెంట్కి మాత్రమే సంబంధం. టీచర్లకి పిల్లలకి చదువు మాత్రమే సంబంధం. సో ఈ ఫైనాన్స్ మ్యాటర్ అనేది డిస్కషన్ క్లాసుల్లో కానీ టీచర్లతో కానీ జరగదు. సో ఈ మొత్తం ఇక్కడ సూపర్వైజర్ స్థాపించిందే సీనియర్ మోస్ట్ టీచర్లమైన మేము. ఏ ఉద్దేశంతో స్థాపించాము? డబ్బులు సంపాదించి ఆస్తులు కూడబెట్టుకోవడానికి కాదు, మా పిల్లలకి మాకు నచ్చిన విద్యను ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం ప్రారంభించాం. ఈరోజు మా పిల్లలకు మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చుకోవాలి అని ఆశించిన సీనియర్ మోస్ట్ విద్యావేత్తలు చాలామంది, రామారావు కానివ్వండి, అలెక్స్ కానివ్వండి, నాగలక్ష్మి కానివ్వండి, శృతి కానివ్వండి, చంద్రురాణి కానివ్వండి, వీళ్ళందరి పిల్లలకి మా ఎడ్యుకేషన్ మేము ఎలాంటి చదువు కావాలనుకుంటున్నామో, ఎలాంటి చదువు మా పిల్లలకి ఇవ్వాలనుకుంటున్నామో వాళ్ళందరూ ఇక్కడ ప్రస్తుతం స్కూల్ని నడుపుతూ ఉన్నారు. స్థాపించబడింది టీచర్ల ద్వారా, నడుపుతుంది పేరెంట్సే, వాళ్ళ పిల్లల పేరెంట్స్. సో ఇందులో ఇక క్వాలిటీ గురించి అనుమానించాల్సిన అవసరం నాకు తెలిసైతే ఉండదు. ఏదో స్వార్థం కోసం కాకుండా మా పిల్లలకి ది బెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలని ప్రారంభించబడి, నా పిల్లలకి నేను మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చుకోవాలని నడుపుతూ, నా పిల్లలకి నేను మంచిగా టీచ్ చేయాలని టీచ్ చేస్తూ ఉన్నటువంటి టీచర్స్, అకాడమిక్ టీము ఇదంతా ఉంటుంది. ఇలాంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు, ఈ పిల్లలకి ఈ ఫౌండేషన్ ఖచ్చితంగా ఇది వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్. ఇక కావాలంటే చాలామంది కోర్ట్ సెంటర్లో తక్కువ కానివ్వండి, భాగ్యనగర్ మీద నిండా ఎన్ఆర్ఐ మనవాళ్ళు మనవరాళ్లే ప్రీ ప్రైమరీలో, అలాగే కర్నూలు రోడ్లో కూడా. సో ఎంతోమంది మన దగ్గర ప్రీ ప్రైమరీ నేర్పించుకొని అమెరికాకి, ఆస్ట్రేలియాకి, సౌత్ ఆఫ్రికాకి, సౌదీకి, ఇక్కడ అన్నిటికీ తీసుకెళ్ళినటువంటి తాతయ్యలు, ఎన్ఆర్ఐల పిల్లలు చాలామంది ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ అక్కడ ఇండియన్ స్కూల్స్లో సీట్ల కోసం జరిగే పోరాటంలో ఎంతోమంది సో ది బెస్ట్ ర్యాంక్స్ తోటి ది బెస్ట్ సీట్స్ కూడా సంపాదించి ఇప్పటికీ ఫోన్లు చేసి థ్యాంక్స్ చెప్తుంటారు ప్రిన్సిపల్స్. సో కాబట్టి అంత అద్భుతమైన పునాదిని మీరు వేశారు కాబట్టి మిమ్మల్ని స్పెషల్ పేరెంట్స్ అంటున్నాను. సో ఈ సందర్భంగా ఆ చైల్డ్ యొక్క విద్యా వ్యవస్థలో ఒక మైలు రాయిని దాటించారు. ఇప్పటి వరకు మీరు చూపించిన ఇంట్రెస్ట్, ఇప్పటి వరకు మీరు చూపించిన తెలివితేటలు, ఇప్పటి వరకు మీరు చూపించిన ఈ అవేర్నెస్, పిల్లల చదువు మీద ఉన్నటువంటి ఇంట్రెస్ట్, ఇది ఇలానే కంటిన్యూ చేయాలి, దాన్ని డీవియేట్ చేసుకోవాలి. అలా కంటిన్యూ చేస్తూ వెళ్ళండి. ఇంకా మీరు ఎంత స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే మీరు ఎంత తెలివిగల వాళ్ళు అంటే, మీలో చాలామంది కావాలంటే చూసుకోండి, మిమ్మల్ని మీరు అనలైజ్ చేసుకోండి. మీ ఇళ్ళకి ఈ స్కూల్ కంటే దగ్గర చాలా స్కూళ్ళు ఉంటాయి. ఆ స్కూళ్ళను దాటి ఇక్కడికి వచ్చారు చాలామంది మీలో. అసలు ఇంకా చాలామందికి అయితే మీ అందరి తలుపులు కనీసం ఒక 60 స్కూళ్ళు తట్టుంటాయి. అమ్మ మీ బాబు నా దగ్గర లేరు, నాకు చేర్చు, నా దగ్గర చేర్చు, నేను చూసుకుంటా, నేను చేసుకుంటా, మా బడిలో చేర్చుమని. అయినా వదిలేశారు. ఈ స్కూల్లో ఏముందో మీకు ఎప్పుడు చెప్పరా, ఏ టీచర్ వచ్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల. ఇక్కడ కొత్త విద్యా వ్యవస్థ, విద్యా నైపుణ్యాలు ఇక్కడ నడుస్తున్నాయనే విషయం మీకు ఎప్పటికీ చెప్పకపోయినా మీరు టౌన్ మొత్తం వెతికి చూసుకొని ఇంతకుముందు చదివే వాళ్ళని కనుక్కొని తెలుసుకొని మరి వచ్చారంటేనే మీ అందరికీ మీ తెలివితేటలకి నేను హ్యాట్స్ ఆఫ్. ఇదే పద్ధతిని మీ పిల్లలకి ఇదే ఫౌండేషన్ని ఇలానే ప్రొవైడ్ చేయండి. రేపు భవిష్యత్తులో జరగబోయే జాతీయ స్థాయి పోటీ పరీక్షలన్నింటిలోనూ రేపు జరిగే ఉద్యోగాలకు కానీ సీట్లకు కానీ దేనికైనా ది బెస్ట్ పొజిషన్లో కాంపిటీషన్లో మనం ఖచ్చితంగా మా స్టూడెంట్ అయితే కంపల్సరీగా ముందుంటాడు, అందులో డౌట్ ఏం లేదు. అలాంటి పునాదులు, అలాంటి పద్ధతులు మేము ఫాలో అవుతున్నాం, అలాంటి పునాదులు ఇక్కడ వేయడం జరుగుతుంది. అంతే ఇంట్రెస్ట్ని మీరు కంటిన్యూ చేస్తూ వెళ్ళండి. అది మీ చైల్డ్ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి మీరు ఇస్తున్నటువంటి ఇంపార్టెన్స్.
మాత్రం ఈ సిలబస్ అన్నీ కవర్ అయిపోతాయి. ఆ విషయం మీరే తెలుసుకున్నారు, టౌన్లో ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళకి తెలియదు. అన్ని బోర్డు సిలబస్లు కంప్లీట్ అవుతాయి ఇక్కడ. ఇట్ ఈజ్ అన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సిలబస్. సో ప్రత్యేకంగా రూపొందించబడినటువంటిది కాబట్టి కొంచెం హార్డ్గా ఉంటుంది, కొంచెం కాస్ట్లీగా కూడా ఉంటాయి బుక్స్. సో ఇవన్నీ చేసి అలాంటి సిస్టమ్ మీరు ఏ కన్ఫ్యూజన్ కావద్దు. ఒకవేళ కన్ఫ్యూజన్ మీ మనసులోకి వస్తే గౌతమ్ మోడల్ స్కూల్లో ఉన్నటువంటి 3 బ్రాంచుల్లోనూ కుర్చీలో కూర్చున్న మనుషులు అందరూ ఎడ్యుకేషన్లో ఆరితేరినటువంటి నిపుణులే. మేము ఈ స్కూల్ స్టూడెంట్కే కాదు, ఈ స్కూల్లో చదవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఎవరికి 10th తర్వాత ఏంటి, ప్రీ ప్రైమరీ తర్వాత ఏంటి, ప్రైమరీ తర్వాత ఏంటి అనే కన్ఫ్యూజన్ ఏమన్నా వస్తే హ్యాపీగా ఎప్పుడు మా ఆఫీస్ ఫ్రీ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంటుంది. అది అందరికీ తెలియదు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కెరీర్ కౌన్సిలింగ్. ఆ కెరీర్ కౌన్సిలింగ్ మా ప్రిన్సిపాల్స్ దగ్గర గౌతమ్ మోడల్ స్కూల్స్ టౌన్లో ఏ స్కూల్లో చదివే పేరెంట్కైనా ప్రొవైడ్ చేస్తుంటుంది. అందులో ఇక్కడ చదివే పేరెంట్ అసలు అలాంటి కన్ఫ్యూజన్కి తావు లేదు, ఛాన్స్ ఉండదు. ఉన్నా మీరు హ్యాపీగా వచ్చి సార్ నేను సో అండ్ సో అనుకుంటున్నాను, మా పక్కింటోడు చెప్పాడు, పైరింటోడు చెప్పాడు, ఎల్ఐ చెప్పాడు, పుల్లై చెప్పాడు, అసలు ఏంటి సార్ అంత కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది. నా దగ్గర చాలామంది వస్తుంటారు. సో మా ప్రిన్సిపాల్స్ కూడా కలుస్తుంటారు. మీకు అలాంటి క్లారిఫికేషన్ ఏదన్నా ఉంటే క్లియర్గా చేసుకోండి. సో ఈ చెత్త చెదారంతా రామారావు సార్ అన్నట్టు సో మా బడికి రా, మా స్కూల్కి రా, అది మేము సూపర్ స్కూల్ అయితే మనం పోయి మీ కాళ్ళ మీద పడాల్సినటువంటి పని లేదు. సూపర్ స్కూల్ అయితే లైన్లో నిలబడి అదే అయిపోతుంది. సో అలాంటివి ఏమీ పట్టించుకోవద్దు, అనుమానాలకి తావివ్వద్దు. మీరు ఎంతవరకు చూపించినటువంటి ఈ తెలివితేటల్ని, ఈ మీ పిల్లలకి ఇస్తున్నటువంటి మంచి ఎడ్యుకేషన్ని ఇలానే కంటిన్యూ చేసి అదే స్థాయిలో పైకి తీసుకెళ్ళండి. ది బెస్ట్ పొజిషన్లో వెళ్తారు. సో ఇది ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి. మరి పిల్లల్ని పేరెంటింగ్, తల్లిదండ్రుల్ని పిల్లల్ని పెంపకం అనేది అదొక పెద్ద శాస్త్రం, మహాసముద్రం. ఇప్పుడుండే పిల్లల్ని ఇంకా పెంచడం ఇంకా మహాసముద్రం. సో నేను ఒక చిన్న ప్లాన్ చేస్తున్నాను. ఈ ఏప్రిల్ 25 తర్వాత మీ పేరెంట్స్ అందరికీ ఒక లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. సో పిల్లల పెంపకంలో ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యలు, యంగ్ ఏజ్లో ఏంటి, చైల్డ్గా ఏంటి, ఇవన్నిటికి సంబంధించి ఒక వెబినార్ జరుగుతుంది. అది కొంచెం మన పేరెంట్స్ వరకు ఫ్రీగా ఇవ్వమని మాట్లాడాను. జస్ట్ ఈవినింగ్ 4 o'clockకి మాట్లాడాను. అది ప్రొవైడ్ చేస్తాను. దాంట్లో చూడండి. దాంట్లో మనకు అవసరమైన ఏమైనా ఉంటే ఎండాకాలం సెలవులంతా ఏ సమ్మర్ క్యాంప్కి వెళ్ళినట్ట పిల్లలకి, పేరెంట్స్కి అందరికీ దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోండి అవసరం అనుకున్న వాళ్ళందరికీ. సో అది ఇక తల్లిదండ్రులుగా పిల్లల్ని ఎలా పెంచాలి అంటే కరెక్ట్గా నేను చెప్పాలనుకున్న మాట ఈరోజు ఈనాడు చెప్పాలి సార్, చూస్తే బాగుంటుంది. ఒక్కటే సెంటెన్స్, ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే మన పిల్లలు ఎలా ఉండాలని మనం ఆశిస్తున్నామో ఇంట్లో మనం అలా ఉండడమే. నా కొడుకు అబద్ధాలే ఆడకూడదు అంటే నీ ఇంట్లో అబద్ధం అనే పదం వినపడదు. నా పిల్లవాడు తల్లిదండ్రుల్ని, పెద్దల్ని, అందరినీ, ఇరుగు పొరుగుని గౌరవించాలి అంటే అమ్మ నాన్న అది చేయడం ఇంకంతే సింపుల్. కానీ ఆచరణలో చాలా కష్టం. అమ్మ నాన్నని, నాన్న అమ్మని తిట్టుకుంటూ ఉంటాం. వాడు మాత్రం ఇద్దరిని గౌరవించాలి. పుట్టిదే ఇద్దరికీ గౌరవం. నీకు వాళ్ళ నాన్న చేసినట్టు వాళ్ళ అమ్మని వాడు చేస్తాడు, వాళ్ళ అమ్మ ట్రీట్ చేసినట్టు ఏదో ఎప్పుడు ఇది నష్టా కొనుక్కుంటా పక్కకు పోయి కొనుక్కుంటుంటారు తల్లి. వాళ్ళు ఆయన తిట్టినప్పుడు భరించి పక్కకు పోయి కొనుక్కుంటుంటారు. సో అది కూడా చూస్తాడు వాడు. సో మా నాన్నని గౌరవించాలా, ఇట్లా కొనుక్కాలి. సో అత్తయ్య బాగున్నారా, ఎంతో ఈ ముసలి దీంతో సాగు వచ్చిందని పక్కకు పోయి కొనుక్తాం. సో మా నాన్నమ్మని ఇలా చెప్తాను. సో విద్యావేత్తలచే స్థాపించబడి తల్లిదండ్రులు విద్యావేత్తలతో నడపబడుతూ అనునిత్యము ఇదే కార్యక్రమంగా మరి ఏ కార్యక్రమం మీద మనసు తిప్పకుండా చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ విషయాలన్నింటినీ గమనించి గుర్తించి మీ పిల్లలకి ఈ సర్వీసుల్ని వాడుకుంటూ ఉన్నతమైనటువంటి ఫౌండేషన్ వాళ్ళకి ఇస్తున్నందుకు మిమ్మల్ని అభినందిస్తున్నాను. అలాగే ఇదే నమ్మకంతో ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్లో కూడా
కంప్లీట్ చేసుకోండి. రేపు 1వ తరగతిలో సీట్లు మాత్రం మా యూకేజీ పిల్లలందరూ ఫస్ట్ క్లాస్కి ప్రమోట్ అయితే చాలా లిమిటెడ్గా ఉంటాయి. ఏ బ్రాంచ్లు అయినా నాకు తెలిసి ఆల్మోస్ట్ అన్ని బ్రాంచ్ల్లో క్లోజ్ ఎండింగ్లో ఉన్నాయి. ఈ బ్రాంచ్లో అయితే ఫస్ట్ క్లాస్లో ఇది ఒక 10-15 ఉంటాయి. 2 బ్రాంచెస్ ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్. ఇక్కడ డబుల్ సెక్షన్ కాబట్టి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యే వాళ్ళు ఎవరన్నా తగిలితే మీ రామారావు సార్ దగ్గర సీట్స్ ఉంటాయి. పొలోమంటూ బ్రాంచ్లు సందుల్లో గొంతుల్లో ఇట్లా పెట్టే ఉద్దేశాలు అయితే ఏమి ఉండవు. సో ది బెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఈ సర్వీసెస్ని ఇలానే కంటిన్యూ చేసుకోండి. మా మీద ఉంచిన మీ నమ్మకాన్ని ఖచ్చితంగా మేము నిలబెట్టుకోవడానికి 24/7 ఈ పని మీదే ఉంటాం. ఇంకొక చిన్న అద్భుతమైన లాభాలు వస్తున్నాయన్న పక్క చూపు కూడా చూడండి. సో మాకు వేరే పని కూడా రాదు. సో మేము టీచర్లుగానే స్థాపించాం, టీచర్లుగానే నడుపుతాం. మా స్టూడెంట్స్ టౌన్లో లార్జ్ నంబర్లో మంచి పొజిషన్లో చూసుకుంటే ఈ జీవితానికి మాకు ఇక ఆస్తుపాస్తుల గురించి ఆలోచన గురించి అదే మార్చేది. థ్యాంక్ యూ అని. Words are so inspiring to us. Now I invite P. Soumya and P. Yoshita to take this program forward. And this is Yoshita of 8th standard. To continue the wonderful program. And now the moment we are all waiting for the kindergarten graduation ceremony. These little graduates have worked hard and learned so much and ready to take their next big step. For certificate presentation, I would like to invite our respected Kodaya sir, Padmaja ma'am, Ramarao sir, Pranavi ma'am, and class teacher Shamila ma'am. Let's begin by calling our shining stars to the stage. I request all the kids to come onto the stage. To stage along with their parents. When your name is announced, please come onto the stage. Pranavi ma'am, class teacher Shamila ma'am to come onto the stage. Round of applause. The stage with his parents. A bright and enthusiastic learner, he brings curiosity and joy into our classroom every day. మేడం మీరు ముందు రండి. Now I request all the parents and children to take a quick selfie together to capture this beautiful memory. ఏ బాబు మేడం థ్యాంక్ యూ. Certificate. Another thing, he is a very bright student. With great pride, we invite
రైట్ బాబు చూడనా Helped him overcome challenges with courage and positivity. And better human fitness as he receives his certificate. Now I welcome the Yashaswini and her parents to come onto the stage. Certificate. Bright and cheerful to bring home the dedication to everything she does. Lord T. Ashwini as she toward her girls and carries her మా కొంచెం ముందు రండి మీరు మేడం పేరెంట్ other section graduates to stay back onto the stage for a group photo. Mauli Sachin should get onto the stage. P. Devans also should get onto the stage. బాబు చూడండి అమ్మ కెమెరా చూడండి పాప మా అబ్బా లాస్ట్ అబ్బాయి పిల్లలందరూ ఇక్కడే చూడాలి It is my great honor to introduce to you today our graduating class. As they turn the page to the next chapter of their lives, they'd like to say something very special to you. 1, 2, 3, 4. Two little words, two little words, two little words, not goodbye. It's the end of the year, graduation is here. Our two little words to our teachers, moms, dads, grandparents, all. Thank you, thank you, thank you, everyone. Thank you for all you've done. Thank you, thank you, thank you, everyone. Thank you for all you've done. You taught us to read and write. You taught us to learn. You told us it'd be alright and how to take our turn. Thank you, thank you, thank you, everyone. Thank you for all you've done. Thank you, thank you, thank you, everyone. Thank you for all you've done. You helped us to tie our shoes, learn shapes and colors too. There's so many things you do. We just wanna say thank you, thank you, thank you, everyone. Thank you for all you've done. Thank you, thank you, thank you, everyone. Thank you for all you've done. Respected teachers, parents, and my dear friends, today is a very happy day. It's our graduation day. When we first came to the school, it was small and scared, but our teachers helped us with the love and care. Now, and read, write, sing, dance, and converse. We end up our sports meet, Children's Day, Teacher's Day, Color Day, and many more fun activities. We had made lots of happy memories. Thank you, parents, teachers, for supporting and teaching us. Thank you, everyone. Today is very special because it is our UKG graduation day.
principal, teachers, parents, and my dear friends. My name is Diya Shashini from UKG. Today I'm so happy to welcome you all. Today we're here to celebrate graduation day. I'll share my experience with you. I learned many things like stories, rhymes, discipline, good manners, and many more things during my journey. I'm very thankful to all my hardworking teachers. They always loved us, taught us with good care, and finally all the best to my dear friends. Thank you, Gautam Model School. Principal, teacher, dear parents, and my lovely friends. Today is a very special day. It is our UKG graduation day. We started as little kids in nursery, learning to say ABC and 1, 2, 3. Now we can read and write and do so many things. We learn French, stories and good manners. A big thank you to our principal sir, principal ma'am, dean sir, parents. Thank you, principal sir, principal ma'am, dean sir, teachers. Today I am here to celebrate graduation day. I feel very happy to participate in the celebration. I congratulate to all my dear friends. I love my teachers and I hope their blessings always with me. I love my home. I love my parents. Thank you. Good evening, our respected principal, madam, teacher, and teachers and my dear friends. Today is a very, very happy day because it is graduation day. I want to thank my class teacher, Nemi Sharma ma'am, for teaching us to read and write, love and care. Thank you, parents, for helping us in our homework. Congratulations, my dear friends. Thank you very much. Savers, I'm studying from UKG. My father's name is Ramesh. My mother's name is Parvati. I love you, mom and dad. My goal is to become a doctor. I'm sick people. Thank you, Gautam Schools. UKG. Today I am so happy today. Today is my graduation day. My color name is green. Go back. My favorite color is green. Thank you, Gautam Schools, teachers, and good evening to all. Hi, my dear friends. I am Yami Hudasanda studying in UKG at Gautam Model School. My mother is Yaroke. My father is working department position. My teachers are all very hardworking. Today we are celebrating graduation ceremony. We learned reading, writing, eating, praying, thanking you all. My name is Sidra. I am studying UKG. Today is very special day. Today is graduation day. My father's name is Satish Kumar. My mother's name is Anurara. Thank my all teachers and parents. Thank my daughter school. And all my friends, today is a very special day. All kindergarten graduation day. First I want to say a big thank you to my teachers who have been like our second parents. She always say big TV and 1, 2, 3. But our program getting a quarter of sharing to our dear people, money, love and guidance have made this place
It gives us immense happiness to present K. Jyoti Naga Vaishnavi with her certificate. Her calm confidence and consistent efforts make her shine beautifully. A big round of applause for S.K. Mahalavi along with her parents as she comes forward. We are delighted to call A. Nainesh to the stage today. His curiosity and enthusiasm for learning make him a wonderful student. Certificate and commitment to excellence are truly commendable. I request B. Nityasri and her parents to come on to the dais. She steps forward, her positivity and eagerness to let make her a valued member of our class. He is very energetic and confident student. Recognize Pragna with her parents for wonderful accomplishment. Her determination and steady focus led her to హలో Let us acknowledge Raven as he comes forward to receive his certificate. His hardworking attitude and focus help him excel in his journey. Honored to present J. Karthikeyan Young along with his parents to receive his certificate. కొంచెం పెద్దలు ఉన్నారు చిన్న చిన్న పడతాయి We are pleased to invite M. Sauryaram with his parents to receive his certificate. Bright and confident student. He consistently gives his very best. B. Sujit forward with his parents to receive his certificate. Response. Her gentle nature and strong dedication make her truly special. With his parents to receive his certificate. Determination. మేడం మీకు ఇచ్చాం కదా ఎవరు పోయింది ఎవరికైనా తీసుకోండి సర్టిఫికేట్ ఏ బాబు పాప ఇక్కడ చూడమ్మా చెడి వెయిట్ వెయిట్ థ్యాంక్ యూ You
to go to school. Good evening, everyone. My name is Rehna. I am studying UKG. Sunday and happy myself. Thanks for dear teacher for all into supporting me. అదేంటి My father is become a doctor. My father name is Ramdas Sandhu. My mother name is Geeta Ramanan. I do go to school. Obviously, to conclude this program, we vote of thanks. Stand here with a heartfelt gratitude. As we conclude this memorable evening, I stand here with heartfelt gratitude. First and foremost, I extend my sincere thanks to our chairman, Kondara sir, and our chairperson, Padmaja ma'am, for your vision, encouragement, and constant support in shaping out our schools. Teacher, coordinator, and all teachers for your dedication, leadership, tireless efforts, and making this event a great success. My special thanks to the parents for your trust and cooperation. And finally, to our dear UKG graduates, congratulations, we are truly proud of you. Thank you everyone for being a part of this beautiful celebration. వెనకాల ఉన్నాడు ముందు దాన్ని బట్టి స్మైల్ అండి థ్యాంక్ యూ ఫోన్ ఉంటే ఉంది ఏమో ఫోన్ లేదు ఎందుకండి బాగా సార్ చేతులు తింటారు హెడ్ డౌన్ చేయి మా